آئینی ترامیم پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ سامنے آ گیا۔ وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنانے اور ججز تقرر کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کے قیام کی تجویز۔ کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینیٹ کے دو اراکین ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا سب جماعتیں اتفاق رائے کی طرف آئیں، لچک دکھانا ہوگی، کسی شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں ہے، فرد واحد کے پاس سب اختیارات مسائل پیدا کرتے ہیں، انشاءاللہ ملک کی بہتری ہوگی۔ اسپیکر ایاز صادق کی گفتگو مولانا فضل الرحمان بولے۔ حکومت نے پہلی دفعہ اپنا ڈرافٹ شیئر کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اور جے یو آئی پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی، دیکھتے ہیں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ رہا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، شیر الرحمان، عرفان صدیقی اور دیگر اراکین کی شرکت۔ پیپلز پارٹی نے مسودہ پیش کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے بھی تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھی۔ جے یو آئی پی اور پی ٹی آئی نے مسودہ پیش نہیں کیے۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12 بجے دوبارہ ہوگا۔ پیش کیے جانے والے مسودے کی مشترکہ نکات پر غور ہوگا۔ اتفاق رائے کی صورت میں قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس فوری بلانے کی تجویز۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ آئینی ترمیم کی باتیں تو چلتی رہے گی۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں۔ حکومت نے جو ابتدا میں ہمیں ایک مسودہ یہاں کالے تھیلے میں بھیجا تھا اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو وہ نہ آئین کا تقاضا پورا کر رہا تھا نہ جمہوریت کا۔ ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، جس میں کہ ججوں کے تقرر سینیرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو۔ آئینی مسودہ قبول نہیں، ہماری تجاویز منظور ہوں گی تو آئینی ترمیم پر ووٹ دیں گے۔ اتفاق رائے تب ہوگا جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کہا بلاول پہلے بھی ملاقات کر چکے، آج بھی آئے، ہم نے ووٹ دینا ہوتا تو دے چکے ہوتے، آج پہلی بار مسودے کی کاپی دی گئی، مسودے پر غور کر رہے ہیں، مسودے پر اتفاق کے لیے ہمیں کم از کم 9 روز کا وقت درکار ہوگا، کوشش ہے مسودے سے قابل اعتراض مواد صاف کیا جائے۔ کہا پارلیمنٹ کو عوامی خواہشات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ 19ویں ترمیم ختم کر کے 18ویں ترمیم کی بحالی چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے عدلیہ کو تقسیم نہ کیا جائے، ججوں کو بھی خود کو غیر جانبدار ثابت کرنا ہوگا۔ کوئی بھی ڈرافٹ ہمارے پاس ہینڈ اوور نہیں ہوا تھا۔ وہ آرٹیکل کچھ ججز ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلز تھے، وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا۔ وہ جو ڈرافٹ پیش کیا اس لیے ہم نے اس کو لکھا ہے، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں نے اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے ناٹ اے ڈرافٹ بائی دا گورنمنٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا گیا۔ وزیر قانون نے ججز سے متعلق کچھ آرٹیکلز دیے، مجوزہ ڈرافٹ پر بار کونسل کی تجاویز پیش کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے حوالے سے تجاویز دی ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ آئینی ترامیم 17 یا 18 اکتوبر کو لائی جا رہی ہیں، فاشسٹ حکومت بتائے زور زبردستی سے کون سی قانون سازی ہوتی ہے، ہمارے اراکین اسمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، 20 کروڑ روپے کی آفرز کی گئیں مگر ہمارا کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ لوگ ایسے طریقے سے آخر کیوں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو عدلیہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ تمام بار ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ عمر ایوب بولے آج اسپیشل کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، ہمیں دھمکی دینے والے محسن نقوی علی امین گنڈاپور کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ ایک صوبے نے وفاق پر غیر آئینی لشکر کشی کی، فسادیوں نے فساد برپا کیا، ان کی خواہش تھی لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں خطاب، کہا پیٹرول بم اور گالم گلوچ جنونی جتھے کا وتیرہ بن چکا ہے، اگر قومی مفاد کو ٹھیس پہنچ جاتی تو پاکستان کا امیج مجروح ہوتا۔ عزائم ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد پولیس نے مشکل حالات میں اپنے فرائض احسن انداز سے نبھائے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان بھی کیا، کہا محسن نقوی اسلام آباد پولیس میں بھرتیوں کے معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद का दौरा, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। SCO इजलास में शरपसंद अनासर को रखना डालने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। रुकन मुल्कों के सरबराहान और मंदोबीन का भरपूर खैर मकदम किया जाएगा। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस साथ लेकर जाएंगे। कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे होंगे। SCO इजलास मुआशी लिहाज से भी बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। PTI सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया आईन व कानून से बेजार हुक्मरान सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर भी आमादा नजर नहीं आते। पंजाब और वफाक की हुकूमतें चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए छापों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुल्म व बर्बरियत बंद होनी चाहिए। PTI सियासी नहीं मुल्क दुश्मन जमात है। एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, मगर कुछ लोग फसायत फैला रहे हैं। मुल्क को बदनाम करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलाओ घिराव और बदमाशी, पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला भी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स। कहा पता नहीं वकालत किधर चली गई है, अब बस जल्द से जुलूस निकालें, डंडे मारें, शोर मचाएं, तकरीर करें, बस अदालत में इन्होंने बात नहीं करनी, अब शोर मचाओ, बस यही वकालत बची है। अपने गिरेबान में भी झांकें। वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सके। वकील के साथ दरख्वास्त गुजार के खुद काले कोट में पेशी पर भी चीफ जस्टिस बरहम हो गए। वकील से पूछा कि ये कौन हैं जो साथ खड़े हैं। वकील ने जवाब दिया ये दरख्वास्त गुजार हैं और खुद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। चीफ जस्टिस बोले ये इसलिए खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सकें। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर सानी केस, PTI के वकला गायब होने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने रिमार्क्स दिए ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया अगर खानदानी मसरूफियात थीं तो दूसरे वकील की खिदमात ले ली जा सकती थीं। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की शिक 6 के तहत नजरसानी में वकील तब्दील किया जा सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई मुआवन भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई डिनर से मासरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज़ायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मुरासले में कहा गया फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के 24 अक्टूबर के इशाइये की दावत कबूल की। तुर्कमेनिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों सदूर का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी ने अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में कहा खिते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। फ़न सकाफ़त का तबादला आवाम को मज़ीद करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। खिते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज करना होगी। ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो।
मुझे इख्तियार दो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह ये जिरगा भी कराऊँगा और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना वो अपने इस जिरगे के ज़रिए एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊँगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं। जिरगा हमारी पख्तून रिवायात का मज़हर और मजबूत हिस्सा है। बदकिस्मती से विफाक की जानिब से पख्तून जिरगे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कलरम PTM के नुमाइंदों से जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, इस कार्रवाई से जिरगा शुरका की शहादतें हुई, लोग जख्मी भी हुए। अब मेरी कोशिश है कि अमन को कायम करूँ और हल सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मोहसिन नकवी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया तो मुझे दिया, लेकिन अवाम के लिए मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखेंगे, जायज़ मुतालबात हर हाल में तस्लीम किए जाएंगे।